تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے ریاست تلنگانہ کو سائبر سیفٹی ریاست بنانے کے لیے مل کر کام کرنے کا پیغام دیا ہے۔ سائبر سیکیورٹی بیورو کے زیر اہتمام حیدرآباد کے HICC میں 2 روزہ شیلڈ 2025 کانکلیو کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ چیف منسٹر ریونت ریڈی نے اس کانفرنس کا افتتاح انجام دیا۔ اس کا مقصد سائبر کرائمز کا حل تلاش کرنا ہے۔ چیف منسٹر ریونت ریڈی نے افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حکومت کا مقصد ریاست تلنگانہ کو سائبر سیفٹی میں ملک میں نمبر 1 بنانا ہے۔ شیلڈ 2025 کا انعقاد ڈیجیٹل سیفٹی اور مستقبل پر بات چیت کے لیے کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت سائبر سیکیورٹی کے حل کے لیے ایکو سسٹم قائم کرنے کے لیے ماہرین اور IT کمپنیوں کے ساتھ کام کر رہی ہے۔ ہر قسم کے وسائل فراہم کیے جا رہے ہیں۔ چیف منسٹر نے کہا کہ تلنگانہ کو ایک محفوظ کاروباری مرکز بنایا جانا چاہیے۔ سائبر مجرموں کی جانب سے کیے گئے دھوکہ دہی کا ذکر کرتے ہوئے ریونت ریڈی نے کہا کہ ایک اندازے کے مطابق 22,812 کروڑ روپے لوٹے گئے ہیں اور یہ معیشت اور شہریوں دونوں کے لیے نقصان دہ ہے۔ جعلی خبروں پر ذکر کرتے ہوئے چیف منسٹر نے خدشہ ظاہر کیا کہ جعلی خبریں ایک بہت بڑا خطرہ ہے۔ سوشل میڈیا کے ذریعے غلط معلومات معاشرے میں انتشار کا باعث بن رہی ہیں۔ انہوں نے ہر ایک فرد سے سائبر ہیلپ لائن نمبر 1930 کے ذریعے اس سلسلے میں معلومات شیئر کرنے کی گزارش کی ہے۔ ریونت ریڈی نے کہا کہ تلنگانہ ان چند ریاستوں میں سے ایک ہے جہاں مکمل طور پر کام کرنے والا سائبر سیکیورٹی بیورو ہے اور شہریوں کے تحفظ کے لیے ایک سائبر کرائم ہیلپ لائن بھی دستیاب ہے۔ اڈیشہ کے بھوونیشور میں نیپالی طلبہ کو ایک طالبہ کے لیے انصاف کا مطالبہ کرتے ہوئے احتجاج کرنے پر KIIT کیمپس چھوڑنے پر مجبور کیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق نیپال کی ایک طالبہ کی مبینہ خودکشی کے بعد 500 سے زائد نیپالی طلبہ نے طالبہ کے لیے انصاف کا مطالبہ کرتے ہوئے احتجاج درج کروایا، جس کی وجہ سے کشیدگی پھیل گئی اور کلنگا انسٹی ٹیوٹ آف انڈسٹریل ٹیکنالوجی کے انتظامیہ نے فوری طور پر تمام 500 نیپالی طالب علموں کو کیمپس چھوڑنے پر مجبور کر دیا اور اس کارروائی کے نتیجے میں سفارتی بحران بھی پیدا ہوا۔ بتایا جاتا ہے کہ انسٹی ٹیوٹ سے 30 کلومیٹر دور کٹک ریلوے اسٹیشن پر نیپالی طالب علموں کو بسوں کے ذریعے پہنچایا گیا۔ لڑکیوں سمیت بہت سے طلبہ ریلوے اسٹیشن پر پھنس گئے۔ نیپال کی حکومت نے اس واقعے پر شدید رد عمل ظاہر کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ نئی دہلی میں سفارت خانے نے اڈیشہ میں متاثرہ نیپالی طالب علموں کی کونسلنگ کے لیے 2 افسران بھیجے ہیں۔ نیپال کے وزیر اعظم KP شرما اولی نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ اس بات کو یقینی بنانے کے تمام انتظامات کیے گئے ہیں کہ طلبہ کے پاس ہاسٹل میں رہنے یا گھر واپس آنے کا آپشن رہے۔ نئی دہلی کے ریلوے اسٹیشن پر بھگدڑ مچنے کے چند گھنٹے بعد منظر عام پر آنے والی ویڈیو میں ایک خاتون کانسٹیبل کو افراتفری کے دوران اپنے بچے کو گود میں لیے بھیڑ کو سنبھالتے دیکھا گیا۔ نئی دہلی ریلوے اسٹیشن پر بھگدڑ مچنے کا واقعہ پیش آیا۔ بھگدڑ کے اس سانحے کے بعد ایک ویڈیو منظر عام پر آئی جس میں ایک خاتون کانسٹیبل اپنے بچے کو ساتھ لیے افراتفری کے دوران بھیڑ کو سنبھالتے دیکھی گئی۔ ایک ہاتھ میں لاٹھی پکڑے خاتون بھگدڑ کے بعد اسٹیشن میں امن و امان برقرار رکھتے نظر آئی۔ اپنی لاٹھی پر مضبوط گرفت اور ہونٹوں پر ایک نرم سی مسکراہٹ سجائے خاتون کانسٹیبل کو ماں کے فرائض اور پولیس کانسٹیبل کے فرائض بخوبی انجام دیتے دیکھا گیا۔ انٹرنیٹ پر بہت سے صارفین نے خاتون کو سراہا ہے اور ویڈیو بھی شیئر کی ہے، تاہم کچھ لوگوں نے اپنے بچے کو ساتھ لیے خطرناک ماحول میں کام کرنے پر تشویش بھی ظاہر کی ہے۔ اس ویڈیو کو بڑے پیمانے پر پذیرائی مل رہی ہے۔ تلنگانہ اقلیتی مالیاتی کارپوریشن کے چیئرمین محمد عبید اللہ کوتوال کی صدارت میں ایک اعلیٰ سطحی اجلاس منعقد ہوا، جس میں ماہ رمضان کے انتظامات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ مقدس مہینے رمضان کا آغاز ہونے ہی والا ہے۔ ماہ رمضان کے انتظامات پر تبادلہ خیال کے لیے ڈاکٹر BR امبیڈکر سیکریٹریٹ میں ایک اعلیٰ سطحی جائزہ اجلاس منعقد ہوا، جس کی صدارت
تلنگانہ اقلیتی مالیاتی کارپوریشن کے چیئرمین محمد عبیداللہ کوتوال نے کی۔ وزیر ٹرانسپورٹ پونم پربھاکر، حکومت کے مشیر برائے اقلیت و دیگر طبقات محمد علی شبیر، اراکین اسمبلی، اراکین کونسل، میئر حیدرآباد کے علاوہ تمام محکموں کے صدور نشین اور محکمہ اقلیتی بہبود کے سربراہان نے اجلاس میں شرکت کی۔ دریں اثنا رمضان المبارک کے دوران مسلمان طبقے کو تمام سہولیات کی فراہمی کو یقینی بنانے پر غور و خوض کیا گیا۔ افطار، سحر اور نماز کے انتظامات کرنے، پانی کی سربراہی کو یقینی بنانے اور صاف صفائی کے اقدامات کے ساتھ ساتھ سیکیورٹی اور ٹریفک کے نظم پر بھی غور کیا گیا۔ ماہ رمضان 1 مارچ سے شروع ہونے اور 30 مارچ کو ختم ہونے کی توقع ہے۔ اجلاس میں موجود تمام ذمہ داران نے رمضان المبارک کے لیے مؤثر اقدامات کرنے کے لیے اجتماعی طور پر کام کرنے کے عزم کا اظہار کیا۔ ضلع میڈچل ملکاجگیری میں HMDA کے عہدیداروں نے 15 مکانات کو مسمار کر دیا۔ ذرائع نے بتایا کہ HMDA کے عہدیداروں نے پولیس کی موجودگی میں میڈچل ملکاجگیری کے جواہر نگر میونسپل کارپوریشن کے وارڈ نمبر 16 کے اروندھتی نگر میں 15 مکانات کو مسمار کر دیا۔ خواتین جو کئی سالوں سے ان مکانات میں مقیم تھیں، انہوں نے HMDA کی اس کارروائی پر ناراضگی ظاہر کی۔ دریں اثنا 2 افراد کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا۔ گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن کی اسٹینڈنگ کمیٹی کے انتخابات کے لیے کلہین مجلس اتحاد المسلمین کے 8 اور کانگریس کے 7 امیدوار میدان میں ہیں۔ گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن کی اسٹینڈنگ کمیٹی کے انتخابات کے لیے 17 کارپوریٹرز نے نامزدگیاں داخل کی ہیں، جن میں مجلس اتحاد المسلمین کے 8 اور کانگریس کے 7 امیدوار شامل ہیں۔ بھارت راشٹر سمیتی سے بھی 2 امیدواروں نے اپنے پرچے داخل کیے ہیں، جبکہ BJP کے کارپوریٹر اسٹینڈنگ کمیٹی کے انتخابی عمل سے دور رہے ہیں۔ مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے اس بار سید منہاج الدین، عبدالوہاب، محمد سلیم، پروین سلطانہ، سمینہ بیگم، ڈاکٹر عائشہ حمیرہ، بطحہ جبین اور غوث الدین محمد نے اپنا پرچہ داخل کیا ہے، جبکہ کانگریس کی جانب سے بنت سجاتا، بنتو سری دیوی، بابا فصیح الدین، مہالکشمی رمن گوڑ، بی گڈا پشپا، CN ریڈی اور وی جگدیشور گوڑ نے اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروائے ہیں۔ آپ کو بتا دیں کہ 18 فروری کو پرچوں کی تنقیح کے بعد امیدواروں کی حتمی فہرست جاری کی جائیں گی۔ 21 فروری تک نامزدگیاں واپس لی جا سکتی ہیں۔ 25 فروری کو پولنگ ہوگی اور اسی دن نتائج کا اعلان کیا جائے گا۔ کانگریس لیڈر مدھو یاشکی گوڑ نے LB نگر DCP کے رویے پر تنقید کرتے ہوئے الزام لگایا ہے کہ وہ محکمہ پولیس میں جز وقتی ملازم کے طور پر خدمات انجام دے رہے ہیں۔ LB نگر DCP پر اراضی تنازعات میں مداخلت کرنے اور لوگوں پر دباؤ بنانے کا الزام ہے۔ کانگریس کے رہنما و سابق رکن پارلیمنٹ مدھو یاشکی گوڑ نے LB نگر DCP پر شدید تنقید کی اور پوچھا کہ اراضی تنازعات میں پولیس کی مداخلت کی کیا ضرورت ہے۔ انہوں نے DCP پر فل ٹائم لینڈ سیٹلمنٹ آفیسر کے طور پر کام کرنے اور محکمہ پولیس میں پارٹ ٹائم ملازمت کرنے پر تنقید کی اور کہا کہ یہ معاملہ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کے علم میں لایا گیا ہے۔ مدھو یاشکی گوڑ نے کہا کہ بہتر ہے کہ پولیس افسر اپنا رویہ تبدیل کر دیں، بصورت دیگر وزیر اعلیٰ کی جانب سے کارروائی کی جائے گی۔ تلنگانہ کے گروکل امیدواروں نے پرجا بھون میں احتجاج کرتے ہوئے عدالتی احکامات پر فوراً عمل آوری کا مطالبہ کیا ہے۔ تلنگانہ ہائی کورٹ نے ریاستی حکومت کو یہ ہدایت جاری کی ہے کہ وہ گروکل اداروں میں خالی آسامیوں کو پر کریں، لیکن ابھی تک حکومت کی جانب سے اس سلسلے میں کوئی اقدامات نہیں کیے گئے ہیں۔ گروکل کے امیدواروں نے منگل کے روز پرجا بھون پہنچ کر احتجاج درج کروایا۔ وہ پرجا بھون کی سیڑھیوں پر بیٹھ گئے اور نعرے بازی کرتے ہوئے عدالتی احکامات پر عمل آوری کا مطالبہ کیا۔ امیدواروں نے سوال کیا ہے کہ عدالت کے احکامات کے باوجود حکومت کیوں لاپرواہی برت رہی ہے۔ انہوں نے حکومت پر زور دیا کہ وہ عدالتی احکامات پر عمل درآمد کرے اور گروکل امیدواروں کو انصاف فراہم کرے۔ کلہین مجلس اتحاد المسلمین کے فلور لیڈر اکبر الدین اویسی اور کاروان کے MLA کوثر محی الدین نے شادی مبارک اور کلیانہ لکشمی اسکیم کے چیکس تقسیم کیے۔
कुल-हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हेडक्वार्टर दारुस्सलाम में शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीम के इस्तफादा कुनिंदगान में चेक्स की तकसीम अमल में आई। फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने कारवान के एमएलए कौसम मोहिउद्दीन के हमरा 223 इस्तफादा कुनिंदगान को चेक्स हवाले किए। तकसीम किए गए चेक्स की मालियत 2 करोड़ 23 लाख रुपये रही। इस मौके पर मजलिस के कॉरपोरेटर्स, सीनियर लीडर्स और सरगर्म कारकुनान मौजूद थे। बालापुर पुलिस स्टेशन हुदूद में एक छोटी सी लापरवाही की वजह से 16 साल लड़की की मौत हो गई। ज़राए ने बताया कि शाहीन नगर के अली नगर में रहने वाली एक 16 साल लड़की फातिमा बेगम कल रात वॉशिंग मशीन में कपड़े धोने के गर्ज से अपने कमरे में दाखिल हुई, ताहम कुछ देर बाद वो मुर्दा पाई गई। लड़की की मौत की वजह बर्की शॉक बताई गई है। इतला मिलने पर बालापुर पुलिस मौके पर पहुंची और नाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर तफ्तीश का आगाज किया है। वज़ीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा ने महकमा सेहत, तिब और खानदानी बहबूद के सीनियर ओहदेदारों का एक जायजा इजलास तलब किया। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से सालाना बजट 2025-26 पेश किया जाएगा। वज़रा मुताल्लिक़ा महकमों के अफसरान के साथ मुशावरती इजलास मुनक़िद करते हुए बजट के लिए तजावीज़ात तलब कर रहे हैं। वज़ीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा ने डॉक्टर BR अम्बेडकर सेक्रेटरीट में महकमा सेहत, तिब और खानदानी बहबूद के सीनियर ओहदेदारों के साथ एक इजलास मुनक़िद करते हुए बजट 2025-26 के लिए तजावीज़ात हासिल की। BRS के कारगुजार सदर KTR ने कहा कि कांग्रेस की हुकूमत रियासत के लिए तबाहकुन रही। किसान सबसे ज्यादा मुतासिर हुए। कांग्रेस की 420 हुक्मरानी की वजह से 430 से ज्यादा किसान अपनी जिंदगी का खात्मा करने पर मजबूर हो गए। अमंगल में रईतो महाधरने के एक हिस्से के तौर पर BRS के कारगुजार सदर KTR ने किसानों के एक बड़े इज्तिमा से खिताब करते हुए कहा कि अगरचे कांग्रेस ने इख्तिदार में आने के बाद अपनी लीडर सोनिया गांधी की 2 साल गिरह मनाई है, लेकिन हुकूमत किसानों से किए गए 2 लाख रुपए के ज़रई कर्ज मुआफ़ी के वादे को पूरा करने में नाकाम रही है। उन्होंने कर्ज की वसूली के अमल के एक हिस्से के तौर पर बैंकों की जानिब से मक़रूज़ किसानों से कीमती सामान छीनने को परेशान कुन हकीकत करार दिया। कहा कि कर्ज के बोझ तले दबे किसान बैंकों और रेवेन्यू दफातर में खुदकुशी कर रहे हैं। दूसरी जानिब रियल एस्टेट का शोबा भी बहरान का शिकार है। साबिक़ वज़ीर KTR ने कहा कि कांग्रेस ने लोगों को धोखा दिया है और उनका कहना है कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने लोगों को गुमराह करने का काम किया है और ज़राई बरादरी को शदीद नुकसान उठाना पड़ रहा है। सुल्तान बाजार ट्रैफिक पुलिस की जानिब से कोठी इलाके में शहरियों को रोककर ज़ेर इल्तिवा ट्रैफिक चालानात की अदायगी को यकीनी बनाया गया। तफसीलात के मुताबिक सुल्तान बाजार ट्रैफिक पुलिस की जानिब से कोठी इलाके में मंगल को एक खुसूसी मुहिम चलाई गई। सब इंस्पेक्टर सुधाकर की निगरानी में एक टीम ने राहगीरों को रोककर उनके ज़ेर इल्तिवा चालानात की जाँच की। बादशाह शहरियों से बर वक्त ज़ेर इल्तिवा चालानात की अदायगी करवाई गई। रंगारेड्डी जिले के एक सरकारी स्कूल में BRS के सदर KCR की सालगिरह के मौके पर तलबा को नारे लगाने पर मजबूर करने का वाक़या पेश आया। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर ने क़वायद की खिलाफ वर्जी करने पर स्कूल के हेडमास्टर को मुअत्तल कर दिया। तफसीलात के मुताबिक रंगारेड्डी जिले के एक सरकारी स्कूल में KCR की यौम पैदाइश को गैर कानूनी तौर पर मनाने पर तनाज़ा पैदा हो गया। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर ने इस वाक़े के सिलसिले में स्कूल हेडमास्टर को मुअत्तल करने का हुक्म जारी किया है। बताया जाता है कि साबिक़ कॉरपोरेटर पद्मा नायक की क़यादत में मुकामी BRS कायदीन पार्टी का खंडवा पहने क्लासरूम्स में दाखिल हुए और तलबा को नारे लगाने पर मजबूर किया। इतला मिलने पर महकमा तालीम के हुकाम ने तहकीकात की और सरकारी पॉलिसियों की खिलाफ वर्जी पर हेडमास्टर के खिलाफ कार्रवाई की गई। इस वाक़े पर तलबा के वालिदैन ने शदीद गम व गुस्से का इजहार किया। उनका मुतालबा है कि तालीमी इदारे गैर सियासी रहें और उनके बच्चों को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल न किया जाए। दूसरी जानिब महकमा तालीम के हुकाम ने भी खबरदार किया है कि इस तरह के वाक़यात दोबारा रोनुमा होने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
कांग्रेस रहनुमा खलील रहमान ने तेलंगाना हुकूमत की जानिब से रमज़ान में मुसलमानों के लिए काम के औकात कम करने के फैसले पर बीजेपी कायदीन के तबसरों पर कहा कि भारतीय जनता पार्टी की पुरानी आदत है कि वो मजहब की बुनियाद पर मुल्क और अहले वतन को तकसीम करने के लिए मसाइल उठाती रहती है। तेलंगाना हुकूमत ने रमज़ान में मुसलमानों के लिए काम के औकात को कम करने का फैसला किया है। इस फैसले पर तेलंगाना बीजेपी के कायदीन नुक्ताचीनी कर रहे हैं। तेलंगाना बीजेपी कायदीन के रिमार्क्स पर कांग्रेस के रहनुमा खलील रहमान कहते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी की पुरानी आदत है कि वो मजहब की बुनियाद पर मुल्क और अहले वतन को तकसीम करने के लिए मसाइल को उठाती है। उन्होंने बताया कि ये फैसला कोई नई बात नहीं है। तेलंगाना या फिर मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में ये एक रिवायत रही है और इस पर तवील अरसे से अमल किया जा रहा है। बीजेपी की हुकूमत के दौरान भी बीजेपी हुकूमत ने भी इस रिवायत पर अमल किया है और ये इक़दाम एक खैर सगाली जज्बे के तौर पर है और उन तमाम लोगों को सहूलत पहुंचाई जाती है जो माह रमज़ान में रोज़ा रहते हैं। खलील रहमान ने कहा कि न सिर्फ मुसलमानों को बल्कि दीगर त्योहारों जैसे दीपावली, दशहरा और नवरात्रि के दौरान भी इजाफी छुट्टियां दी जा रही हैं और ख़ास इंतजामात किए जा रहे हैं। उनका कहना है कि उनके ख्याल में ये एक अच्छा इक़दाम है। हाइड्रा ने अंबरपेट इलाके में बदकम्मा कुंटा की बहाली के एक हिस्से के तौर पर साफ सफाई का काम शुरू किया। बाग अंबरपेट मंडल के अंबरपेट में सर्वे नंबर 563 में बदकम्मा कुंटा 14.6 एकड़ अराजी पर फैला हुआ था। ताहम ताज़ा तरीन सर्वे कहता है कि सिर्फ 5 एकड़ अराजी ही बाकी रह गई है। हाइड्रा ने बदकम्मा कुंटा की बहाली के इक़दाम शुरू किए। मंगल को जैसे ही साफ सफाई की गई, मलबा हटाया गया, तालाब से पानी बाहर आ गया। हुकाम ने मुकामी लोगों को परेशान किए बगैर तालाब को बहाल करने का फैसला किया है। बदकम्मा कुंटा को खूबसूरत बनाया जाएगा। आपको बता दें कि हाई कोर्ट ने 8 जनवरी 2025 को एडला सुधाकर रेड्डी नामी एक शख्स की अर्जी को खारिज कर दिया, जिसमें दावा किया गया था कि अंबरपेट का बदकम्मा कुंटा की अराजी उस शख्स की है। अदालत की जानिब से हाइड्रा के हक में फैसला सुनाया गया और अदालत के अहकामात मौसूल होते ही हाइड्रा ने बहाली के इक़दामात शुरू किए। कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के याकूतपुरा एमएलए जाफर हुसैन मिराज ने शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीम के इस्तेफादा कुनिंदगान में चेक्स की तकसीम अमल में लाई। बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी सदर कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद की हिदायत पर याकूतपुरा के एमएलए जाफर हुसैन मिराज ने सैदाबाद मंडल ऑफिस में कुल 125 अफराद में शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीम के चेक्स तकसीम किए गए चेक्स की मालियत 1,25,14,500 रुपये रही। एमएलए के मुताबिक चार मीनार मंडल और बंडलागोड़ा मंडल के बाद अब सैदाबाद मंडल में चेक्स तकसीम किए गए हैं। मजलिस के कॉरपोरेटर्स और इब्तदाई सुदूर मोतबदीन ज़मीनी सतह पर रहकर लोगों को सरकारी स्कीमात से फ़ायदा उठाने के लिए रहनुमाई करते हैं। चेक्स तकसीम के इस प्रोग्राम में संतोष नगर डिवीज़न कॉरपोरेटर मुजफ्फर हुसैन, कुरमागोड़ा डिवीज़न कॉरपोरेटर शफात अली, दबीरपुरा डिवीज़न कॉरपोरेटर अलमदार वाला जाही के अलावा मजलिस के सुदूर मोतमदीन और सरगर्म कारकुनान ने भी हिस्सा लिया। तेलंगाना हुकूमत के मुशीर बराए अक़लियत व दीगर तबक़ात मोहम्मद अली शब्बीर ने मुसलमानों को पसमानदा तबक़ात के ज़ुमरे में शामिल करने पर एतराज़ करने वाले यूनियन मिनिस्टर्स जी किशन रेड्डी और बंडी संजय कुमार पर तनकीद की है। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से कराए गए ज़ातों के सर्वे की रिपोर्ट कहती है कि मुसलमान बैकवर्ड कास्ट हैं, ताहम भारतीय जनता पार्टी के कायदीन चिराग पा हैं और वह मुसलमानों को बीसी ज़ुमरे में शामिल करने की मुखालफत कर रहे हैं, उसे बीसी के साथ धोखाधड़ी करार दे रहे हैं। कांग्रेस के सीनियर लीडर मोहम्मद अली शब्बीर ने मंगल को गांधी भवन में मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए मरकजी वज़रा बंडी संजय कुमार और जी किशन रेड्डी के तबसरों पर तनकीद की और कहा कि मरकजी वज़रा का ये कहना गलत है कि अक़लियतों को बीसी में शामिल करने से बीसी तबके के साथ नाइंसाफ़ी होगी। साबिक़ वज़ीर ने कहा कि आम लोग इस तरह की बातें करें तो कोई हर्ज नहीं, मगर जो तालीम याफ्ता हैं, मरकजी वज़रा हैं, वो अगर इस तरह की बातें करते हैं तो दुरुस्त नहीं है। मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि वो बज़रिए पोस्ट बंडी संजय को हंटर कमीशन और मिलर कमीशन की रिपोर्ट्स रवाना कर रहे हैं। उन्होंने याद दहानी करवाई कि
बैकवर्ड माइनॉरिटीज अब भी BC लिस्ट में हैं और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मसले पर वजाहत कर दी है। उन्होंने गुजरात में जहां भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत है वहां एक भी मुसलमान के ओबीसी न होने का इंकशाफ किया और गुजरात में मुसलमानों को फहरिस्त से हटाने का चैलेंज दिया। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चुंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर। तेलुगु फिल्मों के मशहूर अदाकार मंचू मनोज गुज़िश्ता कुछ दिनों से खबरों का मरकज़ रहे हैं। वो गुज़िश्ता कई महीनों से तनाज़े में घिरे हुए हैं। उन्होंने अपने वालिद से झगड़ा किया, साथ में उन्होंने पुलिस पर भी मुख्तलिफ किस्म के इल्ज़ाम लगाए। इसी दौरान मंचू मनोज एक लेक व्यू रिजॉर्ट में क़याम पजीर थे। पीर की रात तकरीबन 11 बजे पुलिस ने वहां धावा किया। पुलिस ने उन्हें पहचान कर मशवरा दिया कि वो घने जंगलात के करीब किसी मशहूर शख्सियत का रहना मुनासिब नहीं है, इसीलिए वो वहां से चले जाएं। इस पर मंचू मनोज ने बरहमी का इजहार किया और पुलिस पर उनकी प्राइवेसी में मुदाखलत का इल्ज़ाम लगाया। वो सीधे पुलिस स्टेशन पहुंच गए और वहां से सर्कल इंस्पेक्टर को फ़ोन करके तल्ख कलामी की। रात तकरीबन 12:30 बजे के करीब वो वहां से चले गए। मरकजी मुमलिकती वजीर दाखिला बंडी संजय ने कांग्रेस हुकूमत पर शदीद तनकीद की। उन्होंने रिमार्क किया कि कांग्रेस के वज़रा 15% कमीशन ले रहे हैं और बिल्स की मंजूरी दे रहे हैं। साबिक़ वज़ीर आला व BRS सरबराह चंद्रशेखर राव की सालगिरह के मौके पर गुज़िश्ता रोज़ लगाए गए फ्लेक्सी बैनर्स को निकाल देने के बाद आज बल्दिया के हुकाम ने बड़े पैमाने पर किसानों के धरने के सिलसिले में लगाए गए बैनर को रातों रात निकाल दिया। बल्दिया के अहदेदारों और अमले ने कल शाम महेश्वरम मंडल के महेश्वरम गेट पर BRS के कारगुजार सदर तारक रामाराव के इस्तकबाल के लिए लगाए गए फ्लेक्सी बैनर को फाड़ दिया। एयरपोर्ट पुलिस ने 17 फरवरी को 2 तलबा को BMW और फॉर्च्यूनर लग्जरी कारों के साथ आउटर रिंग रोड पर खतरनाक करतबबाजी करने पर गिरफ्तार कर दिया। कारों के जरिए करतबबाजी की वीडियो सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर तेज़ी के साथ वायरल हो गई थी। इन नौजवानों की शिनाख्त 25 साला मोहम्मद उबैदुल्ला साकिन राजेंद्र नगर और 25 साला जुहैर सिद्दीकी साकिन मलकपेट के तौर पर की गई है, जिन्होंने करतबबाजी के दौरान गाड़ियों की नंबर प्लेट्स निकालती थी। अशरार के हमले में जख्मी अपने वालिद को बचाने की कोशिश में कम उम्र तालिबा जाँ भाग हो गई। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी MP व सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की हिदायत पर कौसर मोहिउद्दीन रुकन असम्बली कारवान ने जाँबाग लड़की के अरकान ख़ानदान से मुलाकात करके पुरसा दिया और SP संगारेड्डी से मुलाकात करते हुए मुलजिमीन के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। मजलिसी रुकन असम्बली ने जिला संगारेड्डी के कमकुल के करीब वाक़े मोज़े अंतारम पहुँचकर जनाब मोहम्मद इस्माइल और उनके अरकान ख़ानदान से मुलाकात करके उनकी नौजवान दुख्तर आलिया बेगम की अशरार के हमले में जाँ बहक होने पर गहरे दुख का इजहार करते हुए उन्हें पुरसा दिया और मजलिस की जानिब से तमाम तरह की मुमकिना मदद का यकीन दिलाया। मोज़े अंतारम के मोहम्मद इस्माइल, जो कि मुकामी किसान हैं, 11 फरवरी को खेत से वापसी के दौरान हाजत महसूस करने पर खुले मुकाम पर सड़क के किनारे पेशाब कर रहे थे। यहाँ से कुछ दूरी पर वीरा रेड्डी और विजय रेड्डी का मकान वाक़ है। इन दोनों ने उनके घर के करीब पेशाब करने पर मोहम्मद इस्माइल पर हमला कर दिया। इस सूरत हाल को देखते हुए उनकी 15 साला लड़की आलिया बेगम, जो 10वीं जमात में ज़ेर तालीम है, अपने वालिद को बचाने के लिए पहुंची और इसने मदाखलत करते हुए बचाने के लिए भरपूर कोशिश की, जिसके नतीजे में वो ज़ख्मी हो गई। बताया जाता है कि वीरा रेड्डी और विजय रेड्डी ने पत्थरों से हमला किया और पत्थर डाल दिया। लड़की को इलाज के लिए दवाखाना मुंतकिल किया गया। वो 15 फरवरी तक ICU में थी, जहां दौरान इलाज जख्मों से वो जाँ बर न हो सकी। हाईकोर्ट ने गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ इंहिदामी कार्रवाइयों पर नाराजगी जाहिर की, जहां 24 घंटे की नोटिस तक नहीं दी गई। एक मामले में
ہفتے کو نوٹس جاری کرنے کے بعد اگلے دن یعنی اتوار کو عمارت گرا دی گئی۔ عہدیداروں کے اس اقدام کو عدالت نے عوام کے خلاف اور انصاف کے اصولوں کے منافی قرار دیا۔ حیدرآباد کے پٹن چورو کے متنگی گاؤں میں ایک شیڈ کے انہدام پر عدالت نے حیدرا کے انسپکٹر راج شیکھر کو 20 فروری کو شخصی طور پر عدالت میں پیش ہو کر وضاحت کرنے کی ہدایت دی۔ ڈی پروین نامی شخص نے ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی کہ اس نے اپنی اراضی کے تعلق سے وضاحت بھی دی تھی، لیکن پھر بھی اس کا شیڈ گرا دیا گیا۔ گیانیش کمار کو چیف الیکشن کمشنر مقرر کیا گیا ہے۔ وزیر اعظم مودی، وزیر داخلہ امت شاہ اور اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی پر مشتمل سلیکشن کمیٹی نے گیانیشور کمار کا انتخاب کیا ہے۔ نئے قانون کے تحت گیانیشور کمار کو پہلے CEC کے طور پر مقرر کیا گیا ہے۔ سپریم کورٹ میں آج ارکان اسمبلی کے انحراف معاملے کی سماعت ہو رہی ہے۔ BRS نے سپریم کورٹ میں ایک درخواست داخل کی ہے جس میں اسپیکر سے ان 10 ارکان اسمبلی کو نااہل قرار دینے کی ہدایت دینے کی خواہش کی گئی ہے جو اپنی پارٹی سے جیت کر کانگریس پارٹی میں شامل ہوئے ہیں۔ سپریم کورٹ آج اس معاملے کا حتمی فیصلہ سنائے گا۔ شمس آباد ایئرپورٹ پر منگل کی صبح ایک بڑا حادثہ ٹل گیا۔ بلو ڈارٹ کارگو طیارے کو لینڈنگ گیئر میں خرابی کا سامنا کرنا پڑا۔ خوش قسمتی سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ یہ کارگو طیارہ جس میں 6 افراد پر مشتمل عملہ موجود تھا، چنئی سے حیدرآباد آ رہا تھا۔ سماجوادی پارٹی کے سربراہ اکھلیش یادو نے کہا ہے کہ اتر پردیش کی حکومت صحت عامہ کو نظر انداز کر رہی ہے، جس کے نتیجے میں عوام کو صحت کے مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت صحیح وقت پر صحیح دوا اور علاج کی سہولت نہیں کر پا رہی ہے، جس کی وجہ سے عوام کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سماجوادی پارٹی کے دور حکومت میں کینسر کے علاج کے بارے میں غریبوں کو مفت معلومات فراہم کی جاتی تھی اور صحت عامہ پر توجہ دی جاتی تھی، جبکہ موجودہ حکومت صحت عامہ کو نظر انداز کر رہی ہے۔ ریاستی وزیر پونم پربھاکر نے مہا شیوراتری کے سلسلے میں RTC خدمات کے انتظامات کے سلسلے میں ایک جائزہ اجلاس منعقد کیا۔ اس موقع پر انہوں نے RTC کو خصوصی بسیں چلانے کی ہدایت دی تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ شیوراتری کے دوران ویملواڑہ اور دیگر علاقوں کو جانے والوں کو کسی بھی قسم کی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ انہوں نے کہا کہ اضافی بسیں چلائی جائیں تاکہ عوام کو مشکلات نہ ہوں۔ RTC نے اس بات کو یقینی بنانے کے لیے خصوصی عہدیداروں کو تقرر کرنے کا فیصلہ کیا ہے تاکہ بس اسٹینڈز پر عوام کے ہجوم سے نمٹا جا سکے اور عوام کو کسی بھی قسم کی پریشانی نہ ہونے پائے۔ منیاپولس سے ڈیلٹا ایئر لائنز کی پرواز ٹورنٹو ایئرپورٹ پر کریش لینڈنگ کرنے پر مجبور ہوئی۔ رن وے پر مکمل طور پر یہ طیارہ الٹ گیا۔ مسافرین کی ویڈیو میں افراتفری دیکھی گئی ہے۔ 18 افراد اس واقعے میں زخمی ہوئے ہیں، جن میں 2 کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے۔ ان تمام زخمیوں کو علاج کے لیے دواخانہ منتقل کر دیا گیا۔ وزیر اعظم مودی نے دہلی کے پالم ٹیکنیکل ایئرپورٹ پر قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی کا استقبال کیا۔ قطر کے امیر 17 اور 18 فروری کو ہندوستان کے سرکاری دورے پر ہیں۔ وہ مختلف قائدین سے ملاقاتیں کریں گے۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل نیشنل ایوارڈ ونر ڈاکٹر میر جواد زار خان، جرمن ٹرینڈ سینئر آرتھوپیڈک سرجن اینڈ ڈائریکٹر، ماہر ڈاکٹرز ڈاکٹر واصف اعظم اور ڈاکٹر بھاروی چندوری، سینئر کارڈیولوجسٹ اور دیگر ڈاکٹرز نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ روبوٹک سرجری، ایڈوانس کیتھ لیب، MRI، آپریشن تھیٹر، ICU، 2D الٹرا ساؤنڈ جیسی سہولیات سے آراستہ کارپوریٹ لیول ہاسپٹل، واجبی فیس میں ہر مرض سے شفا یابی کے لیے جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، عطاپور۔